Let us chant the Namo Tassa together as the start of a class. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Good evening, everyone. We continue with the study of the Dhammacakkhapavattana Sutra. We went over the sutra with a bit of detail last week, and we went into what the descriptions of or what is dukkha dukkha, viparinama dukkha, sankhara dukkha. We went over the Four Noble Truths in relation to dukkha, right? We went over the three types of jnana, satya jnana, kicha jnana, kata jnana. Now, are these, remember, the matakada, minimetika? Did any questions, prashna, mokwak, did you come across any questions that arose into your mind whilst you were studying? උතුර අපි කොහොමද තිපරිවට්ටේ විස්තර කරන්නේ? How do we explain the tiparivatta? First one is Satyanana or the Satya, and it is knowing that there's a path to follow. Then second one is Kricha, is practicing it. And the third one is called either Kata or Krutanyana, and it's a realization. There's a tiparivatta. Realization of the Dhamma through the practice. Through the practice. And we spoke about different ways that this applies to our daily life as well, isn't it, everyone? Last time. Right? Tiparivatta. Hari. Now, Tiparivatta. Now let me share my screen as we go into the next part. All right. So dukkha dukkha, viparinama dukkha, sankhara dukkha are areas that we went into. Dukkha dukkha referring to mental and physical pain that we undergo. Viparinama dukkha is the suffering that arises due to change, right? Due to change that occurs, due to shifting in circumstances that occur. That is the Vedana that is associated, or the dukkha feeling that arises at the moment connected to change. Connected to change. Then we have sankhara dukkhata. Sankhara dukkhata. Honey. So, the child was severely in pain because he bumped his head. What is that dukkha? That is dukkha dukkha. That is clearly dukkha dukkha. Hari. Clearly that was dukkha dukkha. Now, the woman was crying because she lost her husband. What kind of dukkha is that? Viparinama dukkha. Viparinama dukkha. Yeah. The man was upset that he had to be amputated. Sankara. I think it's hidden suffering, but which one? Sankara Sankara dukkha.
That is Sankhara, the Viparinama Dukkha, right? He was upset, right? Because his leg was amputated, right? He was upset. Upset is because now he's not undergoing any pain or suffering, but his leg is no more, right? Leg is no more Viparinama Dukkha. Right? Viparinama Dukkha. Now, Viparinama Dukkha. Eka then, clearly, it is not exclusively Viparinama Dukkha, right? It's not exclusively Viparinama Dukkha. If a person who has a lot of prajna takes the amputated leg as object and develops an understanding into the nature of life, nature of samsara, right? That could also go into Sankhara Dukkha, isn't it? මේ රූපයක් තියෙන හින්දා තමයි මෙවැනි දුක් එවැනි විදියට හටගන්නේ. It is because of the fact of a Sankata Dhamma existing, being present, that these Dhammas can be affected, can be amputated. ඒ විදියට. They're not exclusive, but on a case-by-case basis, depending on the knowledge, the practice of the yogi can see these parts as dukkha dukkha, sankhara dukkha, viparinama dukkha, right? Viparinama dukkha. But of course, when it comes to dukkha dukkha, this is present moment pain and pleasure, right? Present moment pain, physical and mental, that arises in the present. Now, we were to go over this chart which we were doing last time. Now, we discussed a lot the Four Noble Truths is centered upon the realization of suffering, right? Centered upon the realization of suffering upon the base of upon the realization or the getting rid of tanha towards the five aggregates, isn't it, everyone? Right? And there we went through in the dukkha dukkha. Now you see birth, jati, jara, vyadi, soka, parideva, dukkha, domanassa, upayasa. Kela, this is all dukkha dukkha. Hari. That is all dukkha dukkha. Jatipi dukkha, jarapi dukkha, jati jara marna soka parideva dukkha domanasa upayasa ඒ සියල්ලම දුක. හරි. ඊට පස්සේ to be with the unpleasant. To be without the pleasant. Not to get what one desires. All viparinama dukkha. Viparinama dukkha. යටතික මතකනේ. When it comes to the types of dukkha in the Dhammacakkhapavattana Sutra, කියනවනේ නේද? ජාති දුක ගැන කියනවා, ජරා දුක ගැන කියනවා. මතකයි නේද? Right? ජාති ජරා සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාසා යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං පංච උපාදානස්කන්ධා දුක ඔය විදියට මේ දුක් වර්ග 8ක් ගැන කතා කරනවා. හරි. එතකොට ඒ දුක් වර්ග 8න් පළවෙනි හත ජාති ජරා ව්‍යාධ ශෝක පරිදේව ඒ කොටාසය. ඒ සියල්ලම දුක්ඛ දුක්ඛතාවයට තමයි we categorize. Hari. Yam picchanna labdhi tampi dukkham. To be with the unpleasant, to be without the pleasant, that comes into viparinama dukkha. Viparinama dukkha. To be distant from people that you love, to be near people that you do not love. These kinds of fractions of mind owing to pleasant and unpleasant experiences
are cultivated over what is preferred, change from that preferred place is viparinama dukkha, change, a shift. Ehinda tamai, to be with people who are unpleasant, to be without people who are pleasant, and not getting what one deserves, all is categorized as viparinama dukkha, Then we have sankhara dukkhata. Sankhara dukkhata is the dukkha that we ultimately come to realize, right? The dukkha that we ultimately come to realize. We know that in sankhara dukkhata affects all sankata dhammas. All sankata dhammas. When it comes to these sankata dhammas, there are three in particular, which is chitta, chaitasika, and rupa. Out of the chittas, what are the sankata dhammas? Out of the chittas, what are the sankata dhammas? All chittas are sankata. Sankata. There is only one asankata dhamma, and that is nibbana. So, even the maggapala chittas are sankata dhammas. Even the maggapala chittas are sankata dhammas. Do you want sankata dhammas? Sankata dhammas. Now, how do we come into experiencing the five aggregates? We come to experience the five aggregates through the meditation practice, through the satipatthana practice. In seeing the anicca, dukkha, anatma in varying degrees and levels, we arrive at a position where we are able to now experience what we call sankhara dukkha. Right? Sankhara dukkha. When we speak about this dukkha, when we look at this dukkha, we must realize in the definitions of dukkha mentioned within the Dhamma, which we will go into in a little bit, we realize that dukkha satcha and dukkha vedana are two things. Dukkha vedana is not dukkha satcha, right? Dukkha vedana is a part of dukkha satcha, but dukkha vedana isn't the whole of dukkha satcha. Dukkha vedana, if we are to take the truth of suffering, dukkha vedana is one component within that truth of suffering. Is that correct, everyone? Right? Vedana chaitasika is not the entirety of dukkha satcha. Dukkha satcha would be 81 chittas, 52 chetasika, 28 rupa. Rupa would be dukkha satcha. The most basic level of understanding when it comes to living in the sense world is the understanding of dukkha on the Vedana level. So physical dukkha, mental dukkha, physical and mental pain is rather a shallow level of understanding over anicca, dukkha, anatta. The Vidarshana yogi goes through and beyond the Vedana and journeys into the components of mind where the potential for dukkha occurs. They say that one of the demarcations of dukkha is that dukkha is like an abscess, right? Dukkha is like an abscess. The abscess is because through the position, through when there are the conditions present for contact, right? When the conditions for contact are present, which is other sankata dhammas coming together, right? When this happens, the abscess, right, that you can squeeze out
of a pimple of whatever is like the hindrances that find its way into the mind because of the conditions that arise upon that moment of contact. Our Vedana, when the Vedana arises, when the feeling arises, and we know that feeling is a Sabbha Chitta Sadharana. Feeling is a part of all chittas. So all chittas will have a feeling. Because all chittas have a feeling, Anusaya Dhatu has an entryway into each and every Dhamma that arises. Because the way these objects that arise in the mind takes predominance over one another moment to moment is by creating or is by clinging on to the Vedana. If there is no Vedana, there is no upset of the mind. But if there is a Vedana, there is always an upset in mind. And every time there will be a Vedana, there is a flux in mind, a flux in mind. Right? Because Vedana and Sanya Chetasikas has to always arise with the consciousness. So as long as the mind, මෙතන තමයි උතර චිත්තානුපස්සනාවේ ධම්මානුපස්සනාවේ තේරෙන්නේ මෙන්න මේ භවය පවතින තාක්කල් දුක තියෙනවා කියන එක ඒ යෝගියාට වැටහෙනවා. මේ තැනට එන්න කලින් හෝ initially the dukkha that we focus upon is Vedana dukkha, not dukkha satya. හරි. දුක්ඛ සත්‍ය බලන්න අර වේදනාව දුක්ඛ සත්‍ය, yes, but through that vedana to see the dukkha satya we must come down to the true sankhara dukkha. මෙතන මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ යථාර්ථ ස්වභාවය පේනවා. මේ යථාර්ථ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමට බුදුහාමුදුරෝ සම්මස්සනා ඥාණයට හෝ පටිච්චසමුප්පාද භාවනාවට පසුව ඒ යෝගියාට උපකාරයක් වශයෙන් උගන්වනවා මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන දෙය දැකීමට දුක්ඛ සත්‍ය කියන දෙය තව අවබෝධ කරා ගැනීමට විදි ආකාර හෝ අරමුණු වශයෙන් ගන්න පුළුවන් විදි ආකාර දුක්ඛ ආරම්මන වශයෙන් ගන්න පුළුවන් විදි ආකාර 25ක් බුදුහාමුදුරු විස්තර කරනවා. මේක කලින් අහලා ඇති චත්තාලීසාකාර විපස්සනාව කියලා මම කීප සැරයක් කියලා තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ දුක්ඛ කියලා කියනකොට චත්තාලීසාකාරය කියලා කියන්නේ the 40 characterizations of anicca dukkha and the anatta. ඔතකොට අපි මේ අවස්ථාවේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය පාඩම් කරන හින්දා අපි දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳ විතරක් අපි මේ අවස්ථාවේ අවධානය යොමු කරමු. In this section, පළවෙනි අපේ චත්තාලීසාකාර දුක්ඛ කොටසේ දුක්ඛ කාණ්ඩේ පළවෙනි කොටස තමයි අපි දන්නවා මේ දුක්ඛතෝ කියන දුක දැනගැනීමේ the path, the way of taking the object. හරි, the way of taking the object. මෙතන දුක්ඛතෝ කියලා කියන අපි ඔක්කොමලා දන්න දුක්ඛතාවය, the unsatisfactory nature, the suffering, the painful, all of that දුක්ඛතෝ කියලා අපි එන්නේ එතන දුක්ඛතෝ කියලා කියන අපි ඔක්කොම දන්නේ unsatisfactory nature, දුක්ඛ ලක්ෂණ. දුක්ඛ ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ තියෙනවා දුක්ඛ ලක්ෂණේ රෝග ලක්ෂණේ. රෝග ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංකත ධාතුන් මේ සංකත ධර්මයන් සියල්ලම රෝගතාවයකින් පවතිනවා කියන එක. රෝගතාවයකින් පවතිනවා කියන. හරි? රෝගතාවයකින්. මෙතන yes අර දුක්ඛ වේදනාව සම්මුතියක් වශයෙන් දුක බලනවා නම් මෙන්න මේක දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන මනසට. right? ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මෙතනින් කියන්නේ රෝගතෝ කියලා කියන්නේ මේ සංස්කාරික ධර්මස්කන්ධය රෝගතාවයකින් පවතිනවා කියන එක. හරි? රෝගතාවයකින්.
මෙන්න මේ රෝගතාවයකින් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංස්කාරික ධර්මයන් හැම වෙලේම මොනවා කරත් මොනවා වුණත් whatever power or force the consciousness has, the consciousness will die. It will die through the course of uppada titibanga. Uppada titibanga. May when the consciousness or when a sankata dhamma goes through that process, mind and body, we see that this is a condition that becomes an affliction of all sankhara dhammas. ඒකනේ කියන්නේ රෝගතෝ කියලා. එතන රෝගතෝ කියලා එතන කියන්නේ මොන ශක්තිය ධර්මයක් තුල මොන ශක්තිය තිබ්බත් එන්න ඒ ශක්තිය නැති වෙනවා. ඔතෝට ඒ නැති වෙන විදි ආකාරයක් තියෙනවනේ. ඒ නැති වෙන විදි ආකාරය අර අනිත්‍යතාවයෙන් අර යටපත් කරලා පෙළෙන හේතුවෙන් එතන රෝගතෝ කියලා කියනවා. Does that make sense, everyone? Again, when because Sankata Dhamma, right? Because Sankata Dhamma is conditioned, that is why we call a Sankata Dhamma Sankata Dhamma. A Sankata Dhamma is conditioned. This Sankata Dhamma being conditioned, it will go through the phases of arising and then coming to cease. When it comes to cease, right? When it comes to cease, it starts falling apart, right? And it will fall apart. Why? Because it is the anicca lakkana. And this anicca lakkana, we know, occurs everywhere a sankata dhamma rises. If something arises, it will have to pass away. ඔතකොට මේ භාවනා යෝගියා මනස යොමු කරන්නේ දුක්ඛතාවය කියන unsatisfactory කොච්චර මේ cognition දුක්ඛතාවය දිහා බැලුවොත් කොච්චර අපි බැලුවත් බලලා මදි වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර අපි කෑවත් හෝ රස වින්දත් රස වින්දලා ඇති වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ඇහුවත් ශබ්ද අහලා ඇති වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කාය සම්පස්ස වේදනා වැඩුවත් සුඛ වේදනා සෝමනස්ස මූලික වේදනා කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොනවා කරත් මෙන්න මේ මනසේ තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා ඇති වෙන්නේ නැහැ. It will never fill the cup. මෙන්න මේක දුක්ඛ ලක්ෂණය. දුක්ඛතෝ right? දුක්ඛතෝ unsatisfactoriness of this of all of this. දෙවෙනි ලක්ෂණය රෝගතෝ that these sankhara dhammas are like they are disease, chronically disease. Why? මේම ධර්මේ විනාශයට පත්වෙනවාමයි. විනාශයට පත්වෙනවාමයි. It is like being terminal, isn't it? Definitely you will pass. And how and when? උපාදටිටි බංග වෙනොට ඉවරයි. රෝගතෝ. තුන්වෙනි එක ගන්ධතෝ කියලා කියන්නේ මේ සංඛාර ධර්මයන්, these conditioned phenomenon are like ulcers or abscesses. Ulcers or abscesses, why? Ulcers or abscesses, because every moment when mental phenomena, physical phenomena, right, that become the objects of mindfulness, awareness, when they arise, they will disappear again.
But when they do arise, and as they do arise, they become a doorway for the defilements to flow through them, the oozing of the pus, right? It becomes a doorway for the condition for the arising of what? Arising of the defilements. මෙතන defilements කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අනුසයට. විශේෂයෙන්ම අනුසයට. මේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න. මේ පස්ස අවස්ථාව. පස්ස අවස්ථාව. විඥානය, ආයතනය, sense object, and the sense faculty, ප්‍රසාද රූපය. හරි. මේ conditions තුන මේක එකතු වෙනවා නෙවෙයි. මේ conditions තුන පැවතෙනවා. පැවතෙන හේතුවෙන් පස්සය හට ගන්නවා. හරි. පස්සය හටගත්තු අවස්ථාවේදී චක්කු විඥානයක් හටගත්තා කියමු. හරි චක්කු විඥානයක් හටගත්තා කියන දැන් චක්කු විඥානේ මෙතන සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ ඒ සියල්ලගේම මොනවද තියෙන්නේ? වේදනාවක් තියෙනවා. මතකයි නේද? වේදනාව සබ්බචිත්ත සාධාරණ. ඒ වේදනාව the moment the mind goes into pleasant, painful, neutral, right? Pleasant, painful, neutral අපේ මනස මෙන්න මේක බැලන්ස් කරගන්නේ රාග අනුස්සය, පටිඝ අනුස්සය, අවිජ්ජා අනුස්සය හරහා. හරි අවිජ්ජා අනුස්සය කියන ඔතකොට දැන් මේ අනුස්සය හරහාම තමයි අරමුණ දකින්නේ. ඔතකොට යම්කිසි අනුස්සයක් හරහානේ. ඔතකොට නිකම්ම එතන තණ්හාව න්‍යායක් වගේ හටගන්නවා අනිවාර්යෙන් එතන තණ්හාව. මෙතන අර දැන් දුක්ඛ සත්‍යයට ඔය සංඛාර ධර්මයක් දුක්ඛ සත්‍ය මෙනෙහි කරන්න අරමුණක් වෙනවා. ස්කන්ධ ඇග්‍රිගේට් එක පිරෙනවා. whether it be රූපස්කන්ධද වේවා, සංඥාස්කන්ධ, වේදනාස්කන්ධ, සංඛාර විඥානස්කන්ධ වේවා. මෙන්න මේ වේදනාව හටගත්තේ ගමම අරමුණ හටගත්තා. ඒ හටගන්න ගමම්ම මේ තණ්හාවත් එක්ක තණ්හාව ඒක අරමුණු කරාගත්තේ ගමම ස්කන්ධයක් බවට වෙනවා. ස්කන්ධයක් උනේ ගමම දුක්ඛ සත්‍ය. ඒක ඒ සංස්කාරය මමායනයක් කිරීමෙන් මෙතන තණ්හාව හටගන්නේ නේද? තණ්හාව කියන්නේ එතන මමායනයක් සිද්ධ වෙනවා. මමායනේ කියන මගේ කියන සංඥාව හටගත්තු ගමම්ම සංස්කාරයක් බවට මේක දුක්ඛ සත්‍යයක් බවට මෙන්න මේක පරිවර්තනය වෙනවා දැන්. හරි. දුක්ඛ සත්‍ය බවට. ඒ හින්දා එතන ගන්ධතෝ කියලා තුන්වෙනි ආකාරයේ දුක්ඛ සත්‍ය මෙනෙහි කිරීමේ. හතරවෙනි ආකාරය සල්ලතෝ කියලා හතරවෙනි ආකාරයක්ත් තියෙනවා සල්ලතෝ. සල්ලතෝ කියලා කියන්නේ මේ සියලු සංස්කාරික හෝ මේ සංස්කාරික ධර්මයන් මේ යෝගියා මේ සංස්කාරික ධර්මයන් අරමුණු කරනවා. මෙම සංස්කාරයන් ධර්මයන් නිකම් මේ like thorns and arrows in flesh. හම ඇතුළට ගියාපු thorns and arrows වගේ කියලා. සල්ලතෝ. Right? Because when you are in that moment, the distress, right? When the pain is arising so deeply within you, right? දුක්ඛ attachment මෙන්න මේ දැන් අපි ඉස්සරහ තියෙන මේ chart එකේම පෙන්න අර පස්ස ආකාරයෙන් අර කර්ම තණ්හාව ගන්නවා කියලා කියන්නේ අර impulsion moment එකේ තමයි නේද? ඒ impulsion කියන ජවන අවස්ථාවේදී දැන් මේ තණ්හාවෙන් මේක ගන්නවා කියලා කියන්නේ හරි මෙන්න මේකෙන් ඇති කරවන්නේ තණ්හාව වැඩි වෙන්න තරම තණ්හාව වැඩි වෙන්න දුකේ තියෙන දුක්ඛ ලක්ෂණේ වැඩි වෙනවා. හරි දුක්ඛ ලක්ෂණේ වැඩි වෙනවා. එතකොට දුක්ඛ ලක්ෂණේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙනනේ දුක්ඛ ලක්ෂණේ
දුක්ඛ සත්‍යයේ වශයෙන් අපේ ජීවිතය තුළ සංඛාරක ධර්මයක් පවතිනවා නම් ඒ සංඛාරක ධර්ම ටික වැඩි වෙනවා. ඒ සංස්කාරක ධර්ම ටික වැඩි වෙනවා. එතකොට අත්හැරීමෙන් නෙමේ ජීවත් වෙන්නේ, අත්හැරීමෙන් නෙමේ ජීවත් වෙන්නේ with a lot of craving, with a lot of attachment, with great difficulty of letting go. එතකොට ජීවිතයේ තුල ගමන් කරන්න අර දුක තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල දුක්ඛ සත්‍ය විඳීම, අර දුකින් පෙළෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. මොකද ඒ දුක ඇති කරන කන්ඩිෂන්ස් වැඩි හින්දා නයිෂ්ක්‍රම්‍යයක් නැහෙනේ. ඒ හින්දා එතන කියනවා සල්ලතෝ කියලා. සල්ලතෝ. මේ දුක, when that dukkha arises at positions, at places where it hits us very badly, it can be like an arrow in the flesh, very difficult to remove. Very difficult to remove. May very difficult to remove. එතකොට ඒකට කියනවා සල්ලතෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දුක හටගත්තම මේ දුක අර හැමේ නිකන් හැම හූරගෙන නැත්තම් හැමට බැහැලා, right, dug into the skin, dug into the flesh, it is there embedded, it's difficult to remove. දුක කියන දේෙන් ගැලවෙන්න, මේ දුක්ඛ වේදනාවෙන් කොයි ගියත් ගැලවෙන්න නම් අමාරුයි කියලා ඒ විදිහට යෝගියා බලනවා. මොහොතක් පාසා කොච්චර අමාරුයිද මේ දුක කියන දුක්ඛ ලක්ෂණය, දුක්ඛ සත්‍යයෙන් ගැලවෙන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ දැනගන්න මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය සම්පූර්ණයි. පච්චය පරිග්‍රහ ඥානය සම්පූර්ණයි. හරි, සම්පූර්ණයි කියලා කියන්නේ අපි කියමු මේ සම්පූර්ණයි කියලා කියන්නේ සෝතාපන්න අවස්ථාවට සම්පූර්ණයි කියලා කියමු. හරි, සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය. පටිච්චසමුප්පාදය දැන් කරලා තමන්ගේ දැන් කරන්න ඕන ටිකට සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදියට මේ 25 දුක්ඛ types එන්නේ. The types of dukkha comes. මොකද විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දුක කියන දේ හුරු වුණාම මේ දුක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරු දැන් අපිට උගන්වන්නේ ඒ දුක අරමුණු කරා ගන්න පුළුවන් විවිධාකාර විදි. පළවෙනි දුක්ඛතෝ කියලා කිව්වම තියෙන unsatisfactory nature in all of this. Right, the unsatisfactory, the lack of fulfillment that arises, the lacking of fulfillment that arises at every moment. Rogato kila kiwama suppressed by anicca. The chitta, every sankhara dhamma is terminal. Every sankhara dhamma is terminal because it will have a very short span of life. Upada titibanga. Right, උපාද ටිටිබංග. ඒ හැම දෙයක්ම උපාද ටිටිබංග. එතකොට ඇත්තටම අපිට එක්ක ඇති වෙන්නේ ඒ ධර්මයේ තියෙන යම්කිසි ප්‍රඥප්තියක් වැඩුවා නම් ඒ ප්‍රඥප්තිය මනෝ සංස්කාරය විතරයි. එතකොට තුන්වෙනි එක ගන්ධතෝ කියලා කියන්නේ මේක මේ දුක්ඛ සත්‍ය, දුක්ඛ සංඛාරයක් හටගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ දුක්ඛ සංඛාරෙත් එක්කම අනුසය ටික හටගන්නවා. ගන්ධතෝ. අල්සර්. එතකොට මේ දුක විතරක් නෙමෙයි හටගන්නේ, මේ දුකත් එක්ක තව කැතකුණක් එනවා. ඒකයි පල්සර්ස් කියලා කියන්නේ. සැරව වගේ. Is that clear everyone? ඒක නිකන් නෙමෙයි හටගන්නේ. එතනින් උත් තව දුකට තව හේතුවක් උත් ඇති කරලා තමයි එතන ගන්ධතෝ කියලා කියන්නේ ඒකයි. ගන්ධතෝ කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒ දුක හටගන්නවා. දැන් මේමනේ දුක්ඛ වේදනාවක් හටගන්නවා, දුක් විඳිනවා. ඒ දුක් විඳින දුක උඩ තව දුකක් ඇති කරලා නේද? එතකොට දුකක් හටගන්නවා, දුක උඩ තව දුකක් හදලා තව කර්මයක් කරලා තමයි නැති කරන්නේ. නැත්තම් තව ඉස්සරහට යනවා. ඒකයි ගන්ධතෝ කියලා කියන්නේ. ඔය ලක්ෂණේ. Sallatho, because it is difficult to remove from one's life. Sallatho කියලා කියනවා.
right? Deep embedded issues that people might have in their life. Sallato, right? Sallato. Now, sallato. Agato. Agato කියලා කියන්නේ මේ සංඛාරක ධර්මයන් දිහා බලනවා යෝගියා අගතෝ කිසිම ලාභයක් නැහැ. කිසිම ලාභයක් නැහැ. හරි. කිසිම ලාභයක් නැහැ මෙතන. මේක මේ හටගන්නවා පැවතෙනවා නැති වෙනවා හටගන්නවා පැවතෙනවා නැති වෙනවා කිසිම විදියකට මෙතන ලාභයක් නැහැ. එකම දේ වෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි. මෙන්න මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක how unprofitable it is. This සංඛාර that arises. How unprofitable it is. කිසිම වැඩක් නැහැ. හරි. This unprofitable දැන් මෙන්න මෙතන මේක මේ සම්මුතිය නෙමෙයි හොඳේ. මේ පරමාර්ථය. මේ පරමාර්ථය. කිසිම අගතෝ this සංඛාර ධර්මයේ දිහා බලන මේ සංඛාර ධර්මයේ දිහා බලාගෙන ඉන්න යෝගියාට තේරෙන මෙන්න මේ සංඛාර ධර්මයේ කිසිම ඵලයක් නැහැ කියන එක. right කිසිම ඵලයක් නැහැ. දැන් එතන ප්‍රශ්න එනවද? ඵලයක් නැහැ කියලා කිව්වම ප්‍රශ්න එනවා නම් අහන්න. අගතෝ ඵලයක් නැහැ. ඒ කැලේ මට තේරෙන්නේ නැහැ හොදට. පොඩ්ඩක් කියන්න. අගතෝ කියන කතාවද? අගතෝ කියන එකද සුජාතා? අගතෝ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංස්කාරික ධර්මයන් කෙරෙහි යෝගියෙක් සමාධියක් ඇතුව විදර්ශනාවකින් බලාගෙන ඉදිද්දී එන්නේ ඒ හටගන්න හැම චිත්තය පාසා ඒ චිත්තය පාසා හැම දෙයක්ම ඒ උපාටිපංග හට අරගෙන අරමුණක් අරගෙන හට අරගෙන නැති වෙනවා. This monotonous cycle of chittas arising upon the conditions arises and passes, but nothing of profit arises from that moment. තව හේතුවක් ඇති කරනවා විනා හරි තව හේතුවක් ඇති කරනවා විනා වෙන කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් යමෙක් කියන්න පුළුවන් මේ අපිට නොකියුවම මට නොකියුවට හිතන්න පුළුවන් හිතන්න පුළුවන් මේ unprofitable නොවෙන්නේ කොහමද? මේක හින්දා තමයි මේක කරාගත්තේ මේක හින්දා තමයි මේක කරාගත්තේ මේක හින්දා තමයි මේක කරාගත්තේ කියලා. හරි? profitable හින්දා තමයි මේ ගෙවල් තින්නේ අරව මෙව කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හරි? profitable. ඒත් මේම හිතන්නකෝ. මේ දීර්ඝ සංසාරේ නිමාවක් නැති සංසාරේ මෙන්න මෙව දුප්පත් වෙලා කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෝ වෙලා රාජ්‍ය නායකයෝ වෙලා රාජ්‍ය සොක්කො වෙලා ඌ ඔක්කොම පට්ටන් ටික අපි ජීවත් වෙලා තියෙනවා නේද? ඔතකොට ඕක ඉන්ෆිනිට්ලි තියෙන මිනිස්සෙක්ට ඕක ඉන්ෆිනිට්ලි තිබ්බා කියන එක පේන මිනිස්සෙක්ට වැටහෙන මිනිස්සෙක්ට මේ තියෙන දේ වැදගත් නැහැනේ නේ? If you have been having everything from the sansara onwards, knowing upon the understanding that you have lived, you have been a mother, you have been a father, you have been a son, a child, whatever it is, all these titles that could be lived out have been lived kina සම්මා දිට්ඨිය මේ සංසාරයේ තියෙන දීර්ඝභාවය හරහා අපි තේරුම් ගන්නවා නම් එවැනි යෝගියෙක්ට මේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රොෆිට් එක ලොකු නෑනේ. මේ ජීවිතේ ළමයි හැදුවා කියලා ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි උතකොට දැන් යෝගියාට. දැන් මේ ජීවිතේ ළමයි හැදුවේ නැහැ කියන එකත් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ජීවිතේ ධනවත් කියන එකත් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ජීවිතේ දුප්පත් කියන එකත් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරි? මොකද ඒක ලොකු දේවල් වෙන්නේ නැතයි මොකද මේ සංසාරයේ තියෙන යථාර්ථයේ තේරුම් ගත්තේ පුද්ගලෙක්ට හේතුඵල පටිච්චසමුප්පාදයේ උඩ මෙන්න ඉතින් හැමදාම කන පොල් සම්බෝලේ ඉතින් who cares
It's not taken because it's not taken as anything which is special. ඔතකොට දැන් බලන්න ඒක කරනවා විනා දැන් මේක මටත් නෙමෙයිනේ කරේ. මේක නිකන් කන්ඩිෂන් එකක් ඇති වුණා. ඒ කන්ඩිෂන් එක මම මගේ කියලා මම දාගත්තා. මට නෙමෙයි මේක උනේ. හරි ඒත් ඒ කන්ඩිෂන්ස් ටික ප්‍රසන්ට් කරා. ඒ කන්ඩිෂන්ස් ටික දැන් උදාහරණයකට දැන් මේකෙම හේතුඵල ධර්මයෙන්ම තේරෙනවා. දැන් අපි කෘත්‍යයක් කරනකොට හිතනවා මම කරේ කියලා. මමයි කරේ. දැන් කියමු රාට කෑම ටික හැදුවා. right? කෑම ටික හැදුවා. මමයි කරේ. හරි. ඒත් අනිත් පැත්තෙන් දැන් එළවලු ටික හොඳ නැත්තම් එළවලු ටික රහ නැත්තම් එළවලු වතුර වගේ නම් ඔතකොට එළවලු හොඳ නැත්තම් then කෝ කෑම ඔතකොට යෝගියාට ඔන්න ඔය දෙයක් තේරෙනවා අපේ ඔක්කොම not that I didn't or taking away from myself no there is nothing to take away from myself because if everything fell if the farmers did what they had to do if the people who brought the vegetables in when they had to bring it when the markets were with the vegetables and all of that when all the conditions are fulfilled there will be vegetables ඔතකොට තමන්ගේම විතරක් නෙමෙයි. තමන් ඉව කවුද මිරිස් ටික කැටුවේ? කවුද ලුණු ටික හැදුවේ? කවුද ගම්මිරිස් ටික ඇඹරුවේ? අපි ඕමෝම හිතුවොත් we realize අපිත් ඔය process එකේ කරන්නේ එක පොඩි දෙයක්. ඒත් හැම කෙනාම ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ටික මෙන්න මේක අපිට of course we don't see this and of course we seem like the only people who cook this meal because of course I'm thinking about what I did right but maybe if if the person who grinded the chili was next to us yeah කියයි තියෙන්නේ ඔය හොඳ මිරිස මගේ හොඳ ඇඹරුපු හින්දා තමයි කියලා කියයි ඔයපු කෙනාට දැන් බලන්න තමන් හිතුවට තමන් කරේ කියලා අනිත් කෙනා හිතුවා අනිත් කෙනා කරේ කියලා. හරි. ඔතකොට ඔන්න ඕකේ තියෙන මොනෝටනස් ගතිය පේන්න පටන් ගන්නවා. ඕකේ තියෙන යථාර්ථය පේන. ඔතන ඕක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඕක සාමාන්‍ය දෙයක්. Hence unprofitable. unprofitable. Do you see unprofitable එතන එන්නේ කොහොමද කියලා? එතන unprofitable එන්නේ මොකද මේ තියෙන හේතු ඵලයට වඩා දෙයක් මේකින් දෙන්නේ නැහැ. හරි unprofitable. හරි unprofitable. ඔතකොට මෙන්න මේ සංස්කාරක ධර්මයන් හොඳ අවස්ථා යොදවලා දීලා ඒ හොඳ අවස්ථා හරහා නරක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හරි නරක දේවල් සිද්ධ වෙනවා. කාම සැප සම්පatti වැඩි වෙනවා ඔක්කොතර දුක්ඛ ලක්ෂණයේ උඩ මේ කිසිවක් කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැති ස්වභාවයේ උඩ තණ්හාව හට ගන්නවා. ඒ තණ්හාවෙන් දැන් දිව්‍ය රම්‍ය සුරම්‍ය මේ වගේ සැප විඳිනවා අනිත් පැත්තෙන් අපායට වැටෙනවා. ඔතකොට මෙන්න මේකනේ පේන්නේ හේතුඵල වශයෙන්. දෙනවා ගන්නවා දුක සතුට. උතර මේකට වඩා දෙයක් නැහැ. hence unprofitable. In this continuous cycle. 6 වෙනි එක. ඕකට තමයි අගතෝ කියලා කියන්නේ. 6 වෙනි එක අගමූලතෝ. අගමූලතෝ කියලා කියන්නේ මේ සංඛාරික ධර්මයන්. මේ සංඛාරික ධර්මයන්ගේ මුල දිහා බැලුවම ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදේ අතීත කර්ම වත්තය විපාක වත්තය තවුණා තියෙන්නේ කර්ම වත්ත විපාක වත්ත and do you remember in the පටිච්චසමුප්පාද ඵලය මොනවද හේතුඵල ධර්මය. ඵලයද කියලා යනවා. අපි පටිච්චසමුප්පාදේ පරිවර්තය ගත්තම හරි මොන ධර්ම ටික දෙතන්ට එන්නේ හේතුඵල එනවා කර්ම වට්ටය එනවා විපාක වට්ටය එනවා කිලේශ වට්ටය එනවා නේද කිලේශ වට්ටය එනවා
එතකොට කර්ම කිලේශ කර්ම විපාක වට්ටයන්. කිලේශ කර්ම විපාක වට්ටයන් කියලා කියන්නේ මේ සංස්කාරික ධර්මයන්ගේ අගමූලතෝ කියලා කියන්නේ මේ සංස්කාරික ධර්මයන්ගේ මුල දිහා බැලුවොත් ඒ මුලම unwholesome. ඇයි ඒ? කිලේශ වට්ට අවිජ්ජාව සහ තණ්හාව පාදක කරගෙන තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය වැඩුවේ. You cultivated and develop your aggregate රූපස්කන්ධය වේවා සංඥාස්කන්ධය වේවා පංච උපාදානස්කන්ධය වැඩුවේ තැන තියෙන්නේ මොනවද? අවිජ්ජාව සහ තණ්හාව. පටිච්චසමුප්පාදේ මුල. අවිජ්ජාව සහ තණ්හාව. අවිජ්ජාව සහ තණ්හාව. එතකොට හැම සංස්කාරක ධර්මයකම මුලට ගියාම අවිජ්ජාව සහ තණ්හාවයි තියෙන්නේ. අවිජ්ජාව සහ තණ්හාවයි තියෙන්නේ. මෙතන ඇතෙයි කියලා ආත්මයකින් අවිද්‍යාවෙන් අල්ල ගන්නවා තණ්හාව. අල්ලගන්නේ මොනවද? ඇග්‍රිගේට්. පංච උපාදානස්කන්ධ. ඡන්ද. ඔතන රූපයක් ආපු ගමන්ම බලන්න මෙතන ඇග්‍රිගේට් එක වෙන හැටි මෙතන. රූපයක් ආපු ගමන් මෙන්න මේ පස් අවස්ථාවේදී රූපයක් ආපු ගමන්ම හරි ඒක කාය රූපස්කන්ධ. රූපස්කන්ධ බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ රූපස්කන්ධයයි නාමස්කන්ධයයි එකතුව මේ සත්වයා. උතර මේ සත්වයාට කවුද කවන්නේ? කායද්්වාරය කවනවා, ජීවහද්්වාරේ, ගානද්්වාරේ, සෝතද්්වාරේ, චක්කුද්්වාරය. ඊට පස්සේ මනෝ සංචේතනා ආහාර නේද? මනෝ සංචේතනා ආහාර, කම්බලින්කාර ආහාර, කම්බලින්කාර ආහාරය අපි ගන්න මේ කය හරහා. ඒ විදියට අපි මේක නැවත නැවත කවනවා. මේ මොනවටද මේ කවන්නේ? කාටද මේ කවන්නේ? පංචස්කන්ධයටයි කවන්නේ. හරි. තව සංස්කාරය ඇති කරවන්න හරි. තව සංස්කාරය ඇති කරවන්න නිකන් අපි හිතමු මේ කෙනෙක්ට එක්ක අපි කතා බහ කරනවා. අපි කෙනාත් එක්ක වර්තමාන මොහොතේ ඉඳගෙන අර ජජ්මන්ට් එකක් නැතුව අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන් අවම සංස්කාරයන් වඩාගෙන අනිත් පැත්තෙන් අපිට එක දෙයක් කියාගෙන තව දෙයක් හිතාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. උතර බලන්න සංස්කාරය වැඩි. සංස්කාරය වැඩි වෙන්න මේ සංසාරයේ තුල අර මුල් බැසගෙන ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. right? එරිලා like quicksand ඒ වගේ තමයි උතකට අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේක අපිට හොඳට මේ වත්මන් ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ අපිට මේක පේනවා. අපිට හොඳට මේක පේනවා. හරි. සමහර වෙලාවල් වලට විවිධාකාර අවස්ථාවල් වල අපිට හිතෙනවා කොහොමද මෙන්න මේම මනස වැඩ කරන්නේ මිනිසුන්ගේ. How is it that things like this happen? But it does. It does. That happens because සංස්කාරය වැඩි වෙන්න ඒ සංස්කාරය විනා තව ලෝකයක් පේන්නේ නැහැ. පේන්න බෑ. ඔතකොට සංස්කාරය අඩු කිරීමට තමයි අර සීල භූමිය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය එවැනි ධර්ම කොටස් බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වන්නේ. සංස්කාරය අඩු කරපු ගමන්ම aggregates ටික, the aggregates that you're dealing with is actually far more clear to you. Because you're not bombarded or the mind is not in so much flux between so many aggregates. Right? So a person who is in the practice will naturally have a life that is simple. This is not to say, of course, being how simple something is can be determined by a variety of ways, isn't it? By a variety of ways. But I think when the Dhamma talks about deep peace and solitude, you could be the busiest person in the world and still be at peace and solitude, not disconnected with what is one's goal or aim or work, this practice which is ongoing.
right? And that is a position that we try to, in the first instance, අර සම්මාදිට්ඨිය කොමරේ ඔය තැනට අපි ගේන්න උත්සාහවත් කරනවා, where we come into the realization that මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන්, මේක කරන්න ඕන, මම මේක කරනවා. මොනවද ඒ? මොන ඥාන තුන අපේ? නේද? ඥාන තුන. සච්ච ඥාන, චිත්ත ඥාන, කත right? මේක කරන්න පුළුවන් මම ඒ විදියට දැන් ඒ කෙනා මේ ධර්මය ඔතකොට දන්නවා මේක පුළුවන් කියලා ධර්මයේ කරන්න උත්සාහත් වෙනවා කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් ටික ටික මෙන්න මේ පංචස්කන්ධයේ කෙරෙහි තියෙන මේ දුක්ඛ සත්‍ය මේ කෙනා මේක තේරුම් ගන්නවා මේ දුක්ඛ සත්‍ය හැමතැනම මුල තියෙන්නේ අර අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව. මොකද අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව හින්දා තමයි පංච උපාදානස්කන්ධයක් කියලා දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. ඒ අවිද්‍යාව හින්දා තමයි අපි හිතන්නේ මේ කාමාවචර හෝ මේ සම්මුති සංඥාව, the perception of this reality, right? This reality is stuck on a certain position of delusion where we think the five sense doors is the world, this is my life, is because of avijja. Is because of avijja. අගමූලතෝ හත්වෙනි එක අදතෝ. ආදතෝ කියලා කියන්නේ මේ යෝගියා ආදතෝ කියලා කියන්නේ මේ යෝගියා සංස්කාරික ධර්මයන් බලනවා, right? සංස්කාරික ධර්මයන් දිහා බලනවා as ආදතෝ කියලා කියන්නේ afflictions. affliction හරි. afflictions මේ afflictions වලින් වෙන්නේ මේ දුක. හරි. afflictions. ඔතකොට මේ යම්කිසි දෙයක් වෙනොට යම්කිසි සංස්කාරික ධර්මයක් හටගන්නෝට මේ හටගන්නේ මේ දෙයට මොකක් හරි කරන්න ඕන වගේ. Do you understand? When it arises, it is almost as if it arises creating a certain affliction that must be remedied or something must be done to it. Because as it arises, immediately it is a cause for affliction. මේ දුක්ඛතාවය මේ දුක්ඛ සත්‍ය හටගන්න මොහොතක් පාසා it immediately causes affliction. තරහා හැදෙනවා. තරහා. It ruins your mood. Jealousy, anger, envy, avarice, lobha, right? Affliction. It affects one as an affliction. මේක හටගන්න දැන් බලන්න මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නොට කීම බඩගිනි කියලා. බඩගිනි කියලා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නොට බඩගින්න කියන මේ සංස්කාරය ඇති වෙච්ච ගමන්ම මෙතන ගින්නක්. දැන් දැන් මෙතන පුටුවේ ඉඳගෙන ඉන්නවත් එක්කම දැන් මේ පුටුවේ ඉඳගෙන මේ ධර්මදේශනා මේකට හොඳට සමන් දෙනවා. එතකොට කොයි හරි රිදිල්ලක් එනවා. දැන් මේ රිදිල්ලට මොනවද කරන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ කකුලේ මොකක් හරි කහනවා. එතකොට අත නිකම් මෙතනට යනවා කහන්න. හරි. ඒ right. අත නිකම් මෙතන දැන් දැක්කද? සංස්කාරය හටගන්නත් එක්කම දුකක් හටගත්තේ ගමන් මේකට මොකක් හරි කරන්න ඕනාසේ තමයි ඒක හටගන්නේ. Right? Immediately as it arises, it creates a flux in mind. ඒ විදියට කියනවා ආදතෝ කියලා. At any moment. සයන්ස මට පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා සයන්ස. දැන් අපි හිතමු මෙඩිටේට් කරනකොට වේදනාවක් ආවහම සයන්ස කියන්නේ මෙහෙම වෙනවා කියලා දැනගන්න ඕනද අපි නැත්තම් මොනවද හිතන්න කියන්නේ? ඒක එතන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද සයන්ස? මෙඩිටේට් කරනකොට එන වේදනාවට කොහොමද අපි
ඒක ෆේස් කරන්න ඒ කියලා කියන්නේ මේ වයින්. වේදනාවක් කියලා කියන්නේ මෙතන දුක්ඛ සංඛාරයද නැත්නම් නිකම් වේදනාවක්ද? ඒ දෙකේ වෙනස දැනගන්නේ කොහොමද සවන්නස? It නිකන් depends on the වේදනාව බොඩිලි. ඔතකොට දැන් වේදනාවක් දුක්ඛ සත්‍ය භාවයට වේදනාවක් දුක්ඛ සත්‍ය ගණයට දාන්න පුළුවන් depending on the power of the yogi. හරි. යෝගි මේක දුක්ඛ සත්‍යයි කියලා අපිට එතන අත්හරින්න පුළුවන් නම් සාදු සාදු. හරි. එතන අත්හැරීමනේ අපි ප්‍රකට කරන්න මූලික භාවනා අපි කරනකොට. වඩන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. හරි අත්හැරීම. එතකොට දැන් එතන දුක්ඛ සංඛාරයක් නැත්නම් දුක්ඛ වේදනාවක් හටගත්තා කියලා කියමු. එතකොට මූලික වශයෙන් අපේ සමත අවස්ථාව නැත්නම් කණික සමාධිය වඩන අවස්ථාවක නම් අපේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ කණික සමාධිය පීඨා ගැනීම. කණික සමාධිය පීඨා ගැනීම. එතකොට මේ දුක්ඛ වේදනාවක් හෝ වේදනාවක් උඩ අපි අපි කියපු සන්තති පච්චුප්පන්න කන පච්චුප්පන්න කියලා අපි වර්තමාන මොහොතේ මොහොත පාසා අනිත්‍යභාවයේ දුක්ඛභාවය අනාත්මභාවය මෙනෙහි කරනවා. හරි. එතකොට දුක්ඛභාවය ගැන අපි කතා කරාම දැන් මේ දැන් අපි මේ අවස්ථාවේ කතා කරන එකක්වත් අනිත්‍ය නැත්නම් අනාත්මභාවයට අදාළ දේවල් මේ දුක්ඛභාවයට අදාළ. දුක් භාවයට දාදී. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් ඕගොල්ලොට වුණත් අපි ඔක්කොමලාට රහත් වෙනකන් මේ දුක්ඛ භාවය කියන දේ සැකේ නැති වෙන සෝතපන්න අවස්ථාවේදී ඒත් සෝතපන්න අවස්ථාවේදී සැකයක් හට නොගත්තත් does not mean that you are able to see all of these. හරි තාම පාත් එකේ තියෙනවනේ කොට්ටාසයක් කරන්නනේ. right. එතකොට මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන දෙය තව දැන් යම්ෙක්ට හිතෙන පුළුවන් දැන් ඔක්කොම හරි everything is perfect this person there is a person a kalyana mitra of us හැම දෙයක්ම wonderful commendable practice. However, the person does not believe or does not truly embrace the idea that සංඛාර දුක්ඛතාවයේ සංඛාරයේ දුකයි කියන දෙය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට හරිනේ. එතකොට දැන් සබ්බේ සංඛාර අනිච්ඡාති කියලා කියනකොට ඇත්තටම මේ බොහෝ කට්ටියට හැම දෙයක්ම දුකයිද කියන අර question mark එකක් හට ගන්නවා. එතකොට දැන් ඔතනින් කියන්නේ මේ සංස්කාරය දැන් මෙතන පරමාර්ථය දැකලත් නෙමෙයි සම්මුති ලෝකේ දුක්ඛ යථාර්ථය තාම තේරුම් අරගෙන නැහැ කියන එක. එතකොට ඒමම භාවනා කරගෙන ඉස්සරහට ගියලා දැන් අපි කියමු හොඳට දැන් මේකේ මේ දුක්ඛ ලක්ෂණය මෙයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ the person can't believe it right truly accept the fact that everything is suffering. ඉතින් ඒක උඩ දැන් මේ යෝගියා පරමාර්ථයේ උඩ මෙන්න මේ ගති ටික බලනවා. හරි මේ ගති ටික බලනවා අදතෝ අගමූලකෝ ඉතීතෝ ඒ මේක බලනවා. බැලුවාම ඒ කෙනාට නිකම්ම මේක බලන්න වැටහෙනවා මේකේ අගක් මුලක් නෑර දුක්ඛ සත්‍ය කියනවා. එතකොට අපි දුක්ඛ සත්‍යයි කියලා කිව්වම ඕගොල්ලෝගේ අපේ බොහෝ වෙලාවට අපේ මනස යන්නේ දුක්ඛ වේදනාවට කියන එක පොඩ්ඩක් හිතේ තියාගන්න. දුක්ඛ වේදනා මොකද දුක වේදනාව තමයි අපේ මේ මොහොතේ විඳින මේ දුක. හරි ඒකටත් වඩා දුකක් මොහොතක් පාසා දුකක් තියෙනවා. මේ දුක්ඛ වේදනාව හෝ අපි කියමු ප්‍රඥාප්තිය කුඩ දුකක් කියලා. ප්‍රඥාප්තිය උතොට මනෝ සංකල්පනා හෝ කායික දුක. මේ වේදනාවන් ගොරෝසු වේදනාවන් උඩ සංඥාවේ තමයි අපි හිර වෙලා ඉන්නේ. හරි මේ ඒ සංඥාවේ හිර වෙලා ඉන්නේ. ඔය සංඥාව කඩන්නේ කොහොමද භාවනාවෙන්? එතකොට අපි අර පරමාර්ථව මොහොත කණික අවස්ථාවක කන අවස්ථාවේ at the moment in that very moment ඒ කන අවස්ථාවේදී ඒ හට අරගෙන ෂේ වෙන ඒ ධර්මයන් බල අපි අපේ භාවනාව වඩා ගන්නවා.
right? අදතෝ කියලා කියන්නේ එතකොට මේක හට ගන්නෝටම it arises as a reflection. හරි නිකන් මදුරුවෙක් කෑවා වගේ. හරි මදුරුවෙක් කෑවා වගේ. මදුරුවෙක් ඇවිල්ලා the moment we feel the touch of the pain, the sting of a mosquito, right, it is almost as if we do not kill, but we at least chase it away. නිකම්ම අර එක පාටම අර වේදනාව හටගත්තේ ගමන් මත එනවා ඒක එලවන්න. Automatic. ඒක ආදතෝ කියලා කියන්නේ. හරි මේ දුක හට අරගෙන ඒක නිකම්ම එතනින්ම නැති වෙන්නේ නැහැ කිසිම affliction එකක් නැතුව. මොකක් හරි affliction එකක් හදලා තමයි ඒක නැති වෙන්නේ. මේ affliction එක the reaction could be කායික මට්ටමේ reaction එකක් වේවා නැත්නම් මනෝ මට්ටමේ reaction එකක් වේවා. හරි මනෝ මට්ටමේ reaction එකක් වේවා. right now then ඉතීතෝ කියලා තියෙනවා තව ගතියක්. ඉතීතෝ අනේ මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔව්. දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් පොඩක් කතා කරනකොට මේක වෙච්ච දෙයක් නිකන් ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නකොට සද්දයක් ඇහෙනවා එළියෙන්. එතකොට ඒ සද්දෙයි කනයි විඥානයයි අර ප්‍රසාද රූපයයි ඔක්කොම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන හැටි බලලා ඊට පස්සේ විඥානය මේ ආයි අනක් දෙනවා නම් ඇස් දෙක ඇරලා බලන්න කියලා ඒ එන සිතිවිල්ල විඥාණයෙන් ඒ කියන්නේ ඒක ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකයි ඇස් දෙක අරින එක අතරයි ඒක බලන්නේ කොහොමද? ඔව්. ඒක බලන්න කියන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණය හරහාද නැත්නම් ඒ මොහොතක් පාසාද? මොහොතක් පාසා හොඳටනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඔව්. මොහොතක් පාසා ඇස් දෙක වහන අවස්ථාවයි ඇස් දෙක අරින අවස්ථාවයි. නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා අල්ලන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ දැන් විඥාණය දැන් කියන්නේ අනක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕඩ් එකක් දෙනවා මේ ඇස් දෙක අරින්න ඇරලා බලන්න කියලා. එතකොට ඒ සිතිවිල්ල පේනවා. නමුත් ඇස් දෙක ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේනේ ඇරෙන්නේ. ඒ දෙක අතර නිකන් එතන ඔව්. ඒක බලන්නේ කොහොමද කියලාද අහන්නේ? එහෙම. ඒව ඉතින් කියන්න හොඳ නෑනේ නේද කෝෂලේ? එහෙමයි. Okay. එව්වයි. ඒක කෝෂලි ඒක බලන්නේ දැන් අපි රූප කයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් රූප කයක්. ඒ කියන්නේ මේ කායික චලනයක් වගේ අපි බලනවා නම් හරි. ඒ කියන්නේ උතන එන්නේ උතන කෝෂලි චිත්තජ රූප බලන කොටාසේ. චිත්තජ රූප. දැන් ඉන්ටෙන්ෂන් එක පහළ වෙනවා ඇස් දෙක අරින්න හරි ඉන්ටෙන්ෂන් පහළ වුණේ ගමම්ම චිත්තජ රූප නිර්මාණය වෙනවා. හරි ඔතකොට ඒ ඉන්ටෙන්ෂන් එක ඔතකොට ප්‍රසාද රූපයට හිත හිර කරා ප්‍රසාද රූපේ හිත තැම්පත් කරාගෙන ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් දාලා ඔතකොට ප්‍රසාද රූපේ කලාප ටික චලනය වෙනවා පේනවා එතන. එහෙමයි. right. ඒක ඉතින් කෝෂලි මේ ඒ තැන්වලට දැන් කලාප චිත්තජ රූප උතුජ රූප කම්මජ චිත්තජ බලන්නේ කෝෂලි අර ප්‍රසාද රූපයන් අර ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කරපු අර පස්ස අවස්ථාව හෘද වස්තු ඒ ටික හොඳට බලලා ඒත් ඒක යන්න ඕන අර සන්තති පැත්තෙන් අර කන මෝමන්ට් එකට යන්නම ඕන කෝෂලේ. එහෙම හොඳටම මොකද හිතනවා. කන අවස්ථාවට වැටුනේ නැත්නම් පරමාර්ථයට වැටෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. හරි. ඒ කන අවස්ථාවට දාන්නම ඕන. හොඳයි. right. ඒ විදියට ඔය තැනට මේ මනස ගෙනල්ලා තමයි එතනින් අපි ඒක බලන්නේ. හරි. හරි. හොඳයි හිතන්නේ. Now Hema, did you have something to say? නෑනේ. හරි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ආදතෝ ඉතීතෝ කියලා. ඉතීතෝ කියලා ඊතෝ. ඉතීතෝ long I ඉතීතෝ
ඉතීතෝ කියලා කිව්වම ඉතීතෝ කියලා කියන්නේ මේ ඉතීතෝ කියලා කියන්නේ මේ දුක්ඛතාවයේ දුක්ඛ ලක්ෂණය යටතේ හෝ මේ ධර්මයක් කෙරෙහි බලනවා right අත්දැකීමක් කෙරෙහි බලනවා ඉතීතෝ කියලා කියන්නේ සංස්කාරක ධර්මයන් දිහා බලනවා ඉතීත වශයෙන් ඉතීතයි කියලා කියන්නේ විනාශයක් like a calamity right a විනාශයක් මහා විනාශයක් මෙතන මහා විනාශයක් කියලා මොනවද මෙතන බලන්නේ ඥාතිස්සනය කියලා කියන්නේ ඥාතිව්‍යසනය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ඥාති වර්ගය නැති වුණාම අපේ ජීවිතේ හටගන්න ඉතීතභාවය මේක Again, තමයි සංස්කාර මේ again. Can you explain again, please? ඉතීතයි කියලා කියන්නේ හෝ ඉතීත ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ යෝගියා සංස්කාර ධර්මයන් ඉතීතයි වශයෙන් බලනවා. ඉතීතයි කියලා කියන්නේ මහා විනාශයක් කියන calamity කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ. calamity කියන මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ඥාති වර්ග අපේ ළඟින් ජීවත් වෙන අපේම මේ ලේ අපේ ජීවිතෙන් නැති වෙනට ඇති වෙන ඒ මහා දුක නිකන් තමන්ගේ හන්දිපත් කැපුවා වගේ සමහර විට right දුක මේ දුක අපේ අර වේදනාවක් වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේටම බලපාන මට්ටමේ නිකන් මහා බෝම්බයක් පිපුරුනාසේ ජීවිතේටම බලපාන මට්ටමේ දුක් වර්ගනේ අපි දන්නවා මේ සංස්කාරික ලෝකේ මේ අපේ භවයක් පාසා අපිට තියෙන මේ බොහෝ වෙලාවල් වලට අපිට තියෙන කිට්ටුම මේ බැඳීම් තමයි මේ ඥාති බැඳීම් නේද relatives children grandchildren even worse grandchildren grandchildren are even worse In English, you could say losing a close relative or something like that. This is the great suffering, the calamity-like suffering, Sujata, that arises due to the loss of relatives. And that is something that we experience in our life. Yeah. That is something that we experience in our life. ඔන්න ඕකත් දාගන්න ඕන්න ඔය යථාර්ථයේදීත් අපි බලනවා යම් කිසි කෙනෙක් අපේ ජීවිතේ සිටිනවාද යම් කිසි කුළුණක්සේ අපිට උපකාර කරාහු දැන් බලන්න දැන් ඕගොල්ලෝගේ තරුණ කාලේ පොඩි කාලේ චූටි කාලේ ඕගොල්ලෝ උදව් කරපු ගුරුවරු ඒ කට්ටිය ඔක්කොම බොහෝ වෙලාවට දැන් බොහෝ දෙනා නැති වෙලා ඇති නේද හරි නැති වෙලා ඇති. ඔතකොට දැන් බලන්න ඒ නැතිවීම මේ සුහඳ ඥාති වර්ගයා ඒගොල්ලෝ නැතිවීම ජීවිතේට තියෙන අර තමන්ට තියෙන සපෝට් සිස්ටම්ස් ඔක්කොම කඩලා දාන සංස්කාරයෝ එමය. මොන සපෝට් එකක්ද වේවා it doesn't matter. It comes that suffering that arises because of the way that we cling to the sammuti my relative මගේ කියන කෙනාට ඇලෙන ඒ ඇලීගෙන හිටපු අවස්ථාවන් වල ඒ කට්ටිය අපේ ජීවිතේ නැති වුණාම අපේ ජීවිතේට හටගන්න මහා දුක ඉතීතෝ හරි ඉතීතෝ මේ විදියට අපි බලනවා දැන් බලන්න ඒ ඥාති වර්ගය වගේම තමයි මේ චිත්තජ රූප උතුජ රූප හට ගන්නකොට ඒ චිත්තජ රූප උතුජ රූප යන්ට යම්කිසි උපකාරයක් වෙච්ච යම්කිසි කන්ඩිෂන් එකක් ඒ විදියටම නැති වෙනවා නේ right ඔතකොට චිත්තයක් වෙන චිත්තයකට යම්කිසි උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යයකින් උපකාර කරලා අර අලුත් චිත්තය හටගත්තේ ගමන්ම කලින් චිත්තේ නැති වෙනවා හරි ඔය ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ළඟම ඉන්න තමන්ට අපුපස්ථාන කරන තමන්ට හේතු වුණ ධර්ම නැති වෙනවා. ඒ විදියටම අපේ මේ සම්මුති ලෝකයේ දේ නැතිවීම අපි දකිනවා අපි අත්විඳිනවා. හරි ඒ ලක්ෂණය. උතර ඒ ලක්ෂණය ඥාති වර්ගයත් එක්කම පරමාර්ථ ලෝකයටත් උතර අදාළ වෙනවා නේද?
උදර අතීත පංචස්කන්ධයේ හේතුවෙන් වර්තමාන පංචස්කන්ධය පවතිනවා. වර්තමාන පංචස්කන්ධයේ හේතුවෙන් අනාගතයේ හටගන්න පංචස්කන්ධය පවතෙයි. ඔතකොට අනාගතයේ පංචස්කන්ධයේ වර්තමාන මොහොතේ හටගන්නකොට අර වර්තමාන මොහොතේ කලින් හටගත්ත අතීතාරම්මණය නැති වෙලා ඉවරයි. ඒ අර ඥාති වර්ගය වගේම තමයි ඉතීතෝ භාවය. ඉතීතෝ භාවය. ඉතින් මේම හිතන්න දැන් මේ ටික කොනක් නෑර කරොත් it's very difficult to be with the samuti world. Yes, that's right. නේද සුජාතා? එහෙමම අමාරුයි තමයි හඳුරන්නේ. අමාරුව හොඳයි නේද සුජාතා? හිතන සරවට each time I think of it, I will, my God, why am I living so long, I feel sometimes. ඒත් අපි ජීවත් වෙන හින්දා තමයි මෙන්න මේ කාලෙන් අපිට මේ ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ මාර්ගේ යන්න පුළුවන්. එතන තමයි දැන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ධර්මයක් නැතුව කරාම දැන් කීමු මේ වගේ කොටස් අපේ සුජාතා secular mindfulness වගේ ඉගෙනුවොත් ඉවරයි. They will not. Right? People will directly fall into deep depressions. ඒකින්ද තමයි මෙන්න මෙව ඔක්කොම අපි බැලන්ස් කරාගෙන යන්න අපිට මෙව කරන්න පුළුවන් එකම හේතුවක් හින්දා මොකද ධර්මයේ හින්දා. හරි අපි මේ ධර්ම සංඥාවෙන් තමයි මෙන්න මෙව අපේ ජීවිතේ තියෙන යථාර්ථ ස්වභාවය. උතොට ධර්මයේ මේක පෙන්වා දීලා අපිව අතරමං කරන්නේ මේක පෙන්වා දීලා අපිට මාර්ගය පෙන්නනවා. උතොට මේක පේන අර මාර්ගයට තමයි අපි යන්නේ. හරි නිකන් අතරමං කරන්නේ නැහැ. හරි එතකොට 9 වෙනි කොටස උපද්දවතෝ කියලා කියන්නේ යෝගියෙක් මේ සංකත ධර්මයන් කෙරෙහි මනස යොමු කරන මේ සංකත ධර්මයන් what is like they are accidents. උපද්දවතෝ කියලා කියන්නේ accidents. හරි accidents. The normal accident meaning accidents උපද්දවතෝ accidents, right? Because මෙන්න මේ ලෝකේ සංස්කාරක ධර්මයන්, right? The way in which they rise, they flourish for a short moment and then they cease to exist during this span of time, because they allow one to encounter unpredictable types of different misfortunes that arise not only because of your fault, but could be the by reason of who the rulers are, who the government is, who are the forces in power at the time. Because of all of these reasons, right, certain unpredictable misfortunes can occur to you. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මේ සංස්කාරික ධර්මයක් මෙතන තියෙනවා. හරි තමන්ගේ කර්මයක්වත් හොඳ කර්මයක් ඒ සියල්ලම තියෙනවා. හරි ඒද යම්කිසි විදියකට යම්කිසි අපි කියමු මේ රාජ්‍ය පාලකයෙක් හින්දා හරි රාජ්‍ය පාලකයෙක් හින්දා මෙන්න මෙවැනි නරක දේවල් වැරදි දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ ඔතකොට මෙව්වට කියන්නේ උපද්දවතෝ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොච්චර ෆ්ලක්ස් එකක්ද කිව්වොත් if we speak about how much of a flux this is a flux එක not only owing to these conditions here but so many conditions that this is unpredictable. තමන් මේ විදියට අපි මේ විදියට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා කසාද බඳිනවා විවිධාකාර රැකිරක්ෂා ඒ පැතිවලට යනවා ඒත් අපි හිතා ගන්න බැරි විදියට අපේ ජීවිතයේ කියන දෙය විවිධාකාර පැතිවලට හැරෙනවා. මේක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය, මේක තමයි උපද්දවතෝ කියලා කියන්නේ. අපේ දේවල් ගැන අපි හිත ඉන්නවා ඒත් අපි හිතන්නේ නැති විදියට අපි ජීවත් වන ඉන්න අපේ මේ පරිසරයේ ඒ changes උත් අපිට affect වෙන්න පුළුවන්. ආන්දරනේ උපද්‍රව කියන වචනේ වෙන්නේ නැති නේද? සිංහලෙන් උපද්‍රව කියලා කියන්නේ උපද්‍රව. උපද්දවතෝ උපද්‍රව. උපද්‍රව.
right? උපද්දවතෝ. දැන් උපද්දවතෝ. ඒක පැහැදිලිද? තේරුණාද ඔක්කොමලා? උපද්දවතෝ කියන එක accidents. හරි. උපද්දවතෝ. හරි. now හරි. now ඊට පස්සේ තියෙනවා බයතෝ කියලා. Right. බයතෝ කියන්නේ මේ ඔක්කොම දුක්ඛ ලක්ෂණේ. උපද්දවතෝ බයතෝ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සංස්කාරික ධර්මයන් තුල තියෙන බය විය යුතු ලක්ෂණයන් මුල් කරගෙන අපි අවධානය යොමු කරනවා. right? බය විය යුතු. හරි. ඒ කියන්නේ යම් විදිවලට මේ සංස්කාරික ධර්මයන් නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ සංස්කාරික ධර්මයන් රොප්පණයකටපත් වෙනවා. සංස්කාර ධර්මයන් නැති තැනක රොප්පණයක් නැහැ. එතකොට එවැනි තැන්වලට ආවම අර සියුම් සංස්කාරයක් හටගන්නවා කියන එකම පීඩාවක් බයක්. මොකද තමන්ට සංස්කාරය නැතුව ඉන්න ඕන. එතකොට මේ සංස්කාරය ඇති වෙන්න පීඩාවක් බරක්මයි පේන්නේ. එතකොට සියුම් සංස්කාරයක් හට ගැනීම උඩත් අපි බයක් ඇති කරා ගන්නවා. මොකද බයක් එතන පේනවා අපිට. මොකද මේ සංස්කාරේ නිකන් හිතන්න ජීවිත කාලෙම පිනක් කරලා අන්තිම අවස්ථාවේදී මහා අකුසලයක් පාළ වෙනවා කර්ම නිමිත්තක් වශයෙන්. මහා අකුසලයක් පාළ වෙනවා කර්ම නිමිත්තක් වශයෙන් Taman ජීවිතේ වඩාගත්තා වූ සියලු සංස්කාර ධර්මයන් කැලේ කියන්නේ ඒ මොහොතට පළ දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපායේ කෙලින්ම ඇයි ඒක තමයි මේ සංස්කාරික ධර්මයන් තමන් හිතන්නේ නැති විදිවලට අපේ මේ ජීවිතේ දැන් අපි හිතන්න for example then especially now the Buddha when it comes to things like revenge the Buddha says never do it, right? Never do it. And especially in, for example, teaching other people lessons. These are things that we do not do. Why? Nikan hitanna me when you think about how we would discipline or take things away or something of that sort, and the pain that goes through, then then api mewa kata karanne because we really can't find an exit. If so, හැම දෙයකින්ම සංඛාරයක් හැදෙනවා. Right? We don't say that all too often, but truly that is what happens. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ වුණත් අපි මේ සංස්කාර හද මෙන්න මේ කතා කරන්න මෙන්න මේකට අදාළ සංස්කාරය හැදෙනවා. හරි. උතන සමහරයාට දැන් අපි මේ සංස්කාරය එතකොට යම් කිසි විදියකට අර එක සංස්කාරයක් උත් හටගන්නකොට ඒ සියලු සංස්කාර නැති වෙන්නත් පුළුවන් තව සංස්කාරයක උඩ. දැන් තමන්ගේ ජනක කර්මයට තව බාධක කර්මයක් ආපු ගමන් ජනක කර්මේ මේ හොඳට ඉන්න මිනිස්සයා දැන් අපි දකිනවා නේද? එතකොට ඒක කන්ඩිෂන් බයතෝ කියන ගතිය. හරි බයතෝ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි තත්වයක් හැම වෙලෙම දැන් තරහා ආරක්ෂා කරා ගන්න ඕන නම් තරහා ආරක්ෂා කරා ගන්න අමාරුයි. ඇයි? තරහව නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහටම හොඳ දේ ආරක්ෂා කරා කුසලයේ ආරක්ෂා කරා ඒකත් අමාරුයි. කුසලයේ අකුසලයක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. බලන්න හැම දෙයක්ම තමන් ලස්සන දෙයක් ළඟට ගන්නවා. ඒ ලස්සන දේ දැන් කැත වුණා. ඇයි කෙලෙසින්ද? ඔය විදියට ඔය බය. The thing that සංස්කාරික ධම්මස් always create a ripple, a flux. Is it fear? Sorry? Is it fear when you say buy? A base for fear. එතකොට අර පරමාර්ථ මට්ටමින් අර ශුන්්‍යතාවයට deep emptiness එකකට වැටුනේ ගමන්ම දැන් යම්කිසි සංස්කාරික ධර්මයක් හට ගන්නකොට හොඳට පෑදිලිව පේනවා මෙතන තියෙන ruffling of the feathers. පීඩාව. ඒ කියන්නේ දැන් භාවනාවකින් දැන් හොඳ විදර්ශනාවකට ගිහින් ඕන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආපහු එන්න කියලා. එතකොට අර මේ
කුඩු කරලා දාපු අර කාර් එක වගේ හાર્ඩ්වෙයාර් ගලවලා දාපු එක තගල එකතු කරාගෙන ආවා. ඒක දැනෙන්නේ නැද්ද ඕගොල්ලොට? ආපහු වෙනකොට භාවනාවේදී කොච්චර නිකන් හෙල්මට් එකක් හුයි අර නිකන් යුනිෆෝම් එකක් ආපහු දාගන්නවා. යුනිෆෝම් එකක් වගේ දාගන්නවා වගේ නේද ආපහු මේකට එන්න. ඇවිල්ලා ඇස් දෙක අරගන්න. You feel that weight and that shift in the lightness, right? ඔන්න ඕක but to a deeper level where you see the ශූන්‍යතා නැති ගතිය පේනවා. ඊට පස්සේ ඇති වෙනකොට පීඩාව පේනවා. හැම වෙලෙම ඇති වෙන්නේ පීඩාවකින්. හැම වෙලෙම ඇති වෙන්නේ පීඩාවකින්. හරි. අර මොහොතකට මොකද්ද මේ කියන අර සිතුවිල්ලක් පීඩාවක්. Do you get the idea? පීඩාවක්. ඒක සංස්කාරික අර පීඩාව බයතෝ. හරි. බයතෝ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා උපසග්ගතෝ කියලා 11 වෙනි කොටස. උපසග්ගතෝ. උපසග්ගතෝ කියලා කියන්නේ සංස්කාරික ධර්මයන් අපි බලනවා. සංස්කාරික ධර්මයන් අපි සංස්කාරික ධර්මයන් බලන්නේ. One sees the condition phenomena. One sees the condition phenomena as උපසග්ගතෝ කියලා කියන්නේ මෙතන භයානකයි කියන එක. භයානකයි කියන එක. Dangerous. Right? මොකද යම් කිසි දෙයකට ඇලෙනවාද ඒ ඇලුනේ ගමම්ම මේක යම් කිසි අකුසල් සංස්කාරයක් ගෙන ඒමට මුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ට ප්‍රියශීලී කෙනෙක්ට ඇලීම. තමන් සාමාන්‍යයෙන් ඇසුරු නොකරන පුද්ගලයෙක් එක්ක ගැටීම. ඒ ගැටීමද ඇලීමද හටගත්තේ ගමම්ම තමන්ගේ ජීවිතේ ආපහු it brings about misfortune into life. අර කැමැත්ත අකමැත්ත ඇති වුණේ ගමම්ම. It brings those internal misfortunes. දැන් කැමති කෙනෙක්කුත් ඉන්නවා. කැමති කෙනෙක් වුණාම මොනවද වෙන්නේ? දැන් මේ කැමති කෙනා පිටපස්සේ දුවනවා. අකමැති කෙනා ආවම මොනවද වෙන්නේ? අකමැති කෙනාගෙන් දුවනවා. හරි. ඔතකොට අපේ ජීවිතේම අපි කළා තින්නේ කැමති කට්ටිය ගාවට යන්න එකයි අකමැති කට්ටිය. ඈතට එකයි. කැමති කට්ටිය. කැමති දේවල් බලන්න. ඔතකොට in that way we find branches of how we are going to move on, continue this time. නේද? උපසග්ගතෝ. ඒකින් අපි පටන් ගන්නවා. මොකද දැන් මේ භාවනා මාර්ගයේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යම් කිසි විදිහට සංස්කාරයක් ඇවිල්ලා යම් කිසි සංස්කාරයක් එනවා. මේම වෙනවා. This happens. සමහර දැන් we experience monks who are in full meditation, right? ඒක පාටම සිවුරැල්ල යන්න ඕනේ කියලා. This happens. Right? This very much happens. ඒක පාටම දැන් පවුල් නේම දාලා එනවා සායින් හාන්සෙලා. Right? ඊට පස්සේ ඒක පාටම දැන් ඔක්කොම දාලා එනවා. ඇවිල්ලා භාවනා කරනවා and obviously not just playing around, they're actually meditating. Right? Actually meditating. ඊට පස්සේ යම් කිසි සංස්කාරයක් හිතේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔක්කොම දාලා යනවා. ඔක්කොම දාලා යනවා. We see a lot of people like that. A lot. Right? And that is the danger of sankhara. Hari, that is the danger of sankhara. ඒ සංඛාරයට පුළුවන් තමන්ගේ ගමන එතනින් වෙනස් කරන්න. යම් කිසි දැන් කියමු හොඳ ගුරුවරෙක්. හොඳ ගුරුවරෙක් ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරයා තමන්ට රහත් වෙන්න උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ ගුරුවරයා කෙරෙහි යම් කිසි අකුසල් සංස්කාරයක් හටගන්න ඔළුවේ. හරි. අකුසල් සංස්කාරයක් හටගන්න ඔළුවේ. ඒ දැන් අකුසල් සංස්කාරය හටගත්තු හේතුවෙන් තමන්ට අර ගුරුවරයාත් එක්ක යන්න පුළුවන් මේ සියලු එක්ස්ටෙන්ට් එක විනාශ කරනවා. ඒ අර සංස්කාරය උඩ. කියමු මේ වගේ දෙයක්. තමන්ගේ ගුරුවරයා නැත්තම් තමන්ගේ
ඥාතියෙක් අපි කියමු අනවශ්‍ය රාගයක්, අනවශ්‍ය ද්වේෂයක්, අනවශ්‍ය මෝහයක් අපේ සම්බන්ධතාව නැති කරන්න පුළුවන් නේ. නේ? ඕකයි එතන කියන්නේ. The danger there. හරි? danger there. මේක හරියට වෙනවා මේ සංස්කාරය ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට දැන් භාවනා කරගෙන යනවා. එකපාරටම යම්කිසි doubt එකක් එනවා. You have no idea where it hits you from. And the doubt just proliferates and proliferates and proliferates. You can't go to sleep, right? You feel anxious, you feel tired, you feel all of these horrible things because his doubt just starts growing in you, right? ඒකයි එතන dangerous උපසග්ගතෝ කියලා කියන්නේ. ඒක තේරුණාද? උපසග්ගතෝ. උපසග්ගතෝ. හරි. English meaning Bante, please. dangerous සුජාතා. Dangerous. භයානකයි. භයානක වෙන්නේ right භයානක වෙන්නේ මොකද මේක හට අරගෙන තමන්ගේ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන ඩිරෙක්ෂන් එකක යවන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන ඩිරෙක්ෂන් එකක යවන්න පුළුවන්. හරි සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් කියමු දැන් ආරණ්‍යමල් වලට එනවා හොඟ මාස ගාණක් ලොකු ප්‍රාර්ථනා, right? Huge aspirations. And then යම්කිසි අපි කියමු කෑම, something like food, right? The food is not to your liking. මේක proliferate කරනවා. මෙතන කොහොමද ඉන්නේ කෑම කවත් කන්න බෑ කෑමවත් කන්න මේක වැඩ කරනවා. ඔතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන දෙයක් ඒක අරින්නේ කෑම හරහා. හරි ඒත් ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ අර මනස එම්ටි වෙන්න මනස ඒක හුරු නෑ. දැන් කෑම හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන බලන්න අපේ ජීවිතේ ඔය කොච්චර දේවල් වෙනවද? උපසග්ගතෝ. ඔතකොට නිවන් මාර්ගයේ ඔන්න මෙන්න අපි කියමු සම්මස්සනාවක් වගේ හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඒක පාටම සංස්කාරයක් එන්න පුළුවන් අපි අවධානයෙන් හිටියේ නැත්නම් අකුසල් ටික හට ගන්න. උතර තමන්ගේ ගුරුවරයාට නිඳා කරන්න නැත්නම් තමන් කරන ධර්මයට යම්කිසි නිඳාවක් කරන්න යම්කිසි බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයේ නිඳාවක් කරන්න තමන්ගේ ජීවිත සම්පූර්ණ වෙන පැත්තකට හරවන්න මෙන්න මෙව ඔක්කොම බායන උපසග්ගතෝ මේක තමයි සංඛාරයන් උඩ තියෙන ඒ බය මෙන්න මේකට අවධානය යොමු කරනවා. හරි කොහොමත් හැම වෙලේම දැන් අපි භාවනා කරන අවස්ථාවේ මේක නිරන්තරයෙන්ම ඕගොල්ලෝ පේනවා ඒත් ඕගොල්ලෝ අපි ගන්නෙ නැහැ මේක ඩේන්ජරස් කියලා. අපි භාවනා කර ආනාපාන සති භාවනාව අපි ඔක්කොම එකට කරාගෙන ඉන්නවා එනවා නේද විවිධාකාර සංඛාරයන් වෙන ඒ දේවල් උඩ. ගොඩාක් හරි ඒ ඔක්කොම උපසග්ගතෝ එව්වට ඉඩ දුන්නේ ගමන් මොනවාද වෙන්නේ? භාවනාවෙන් වැටෙනවා. සන්නස එතකොට ඒව ගැන සන්නස කියන්නේ ඒව ගැන දැනගෙන හිටියොත් දුර යන එක නවතිනවා කියන එකද? ඒව ගැන දැනගෙන හිටියොත් කියලා කියන්නේ දැන් අපි මේක දැන් මේ වයින් සන්නස මේ කියන දේවල් වලින් අපි හොඳට දැනගෙන හිටියොත් ඒ ගතිය අඩු කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේව ප්‍රඥාවනේ. යම් කිසි විදිහක ප්‍රඥාවක් මේක. ඒත් මේක ප්‍රඥාව now we know, right? Knowing what is the first type of prajna? මොනවද? කත ඥාන, කෘත ඥාන, සංකත ඥාන නෑ. කත ඥාන, කිච්ච ඥාන and කෘත ඥාන, කත ඥාන, පළවෙනි එක මොනවද? සත්‍ය ඥාන, සත්‍ය කට. ඔතකොට මේක මොනවද? මේ සත්‍ය ඥාන. මේ සත්‍ය ඥාන. දැන් මේක දිහා ඔයගොල්ලෝ බලන්නත් පුළුවන්. හරි මේක දිහා ඔයගොල්ලෝ බලන්නත් පුළුවන්. ඒත් මේක දැක්කේ 18 තමයි මේක පරමාර්ථ ලෝකේ දැක්කේ 18 තමයි ඒක අර කත ඥාන බවට පත් වෙන්නේ. හරි කත ඥාන බවට පත් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අද දවසට ඇති හරි අපි තව මේ සාකච්ඡා විස්තරාට ගෙනියමු ඊළඟ සතියේදී මේ we have to do 2 classes. I'm having some renovations going on these days. They're putting in
a new bathroom because my bedroom had so much of air coming in. So finally he's going to make it. But he's not going to repair the roof, only the bathroom. So I have not had time to do the patana because the construction is going on and the sound. But we have to do the patana. I will give you the dates. So this time when we are doing it, we'll do 2 suchas. Right? 2 such as the recording of the previous session is not available because for some reason Zoom hasn't, it's recorded, but part of it hasn't got recorded for some reason. So I don't have the recording of the first session. So we will do a rundown of the first one and the second one, right? First and the second. Run through the first and then go through the second in a bit of depth so it can be used as a foundation for the others to continue. Okay, everyone. මේ අද කරේ දුක්ඛ ලක්ෂණ කියන මේ එකද? අර දුක්ඛ ලක්ෂණයන් දකින විදියාකාරය. උතන චත්තාලීසාකාරය කියලා කියන්නේ the 25 ways of seeing dukkha. So there are 25. Now we have done only 11. 11 දැනට අපි කරේ 11යි. 11ක් තියෙනවා. 11ක් තියෙනවා. හරි අනිත් ටික මං ඊළඟ සතිය අපි Next time. Okay. හරි චත්තාලීසාකාරය. හරි. එහෙනම් ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. ගොඩක් පිං. I'll see you tomorrow for the Thursday class. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.